آج ویو 360 میں افغانستان میں امن کے لیے دوحہ میں مذاکرات، کابل کی سڑکوں پر مستقبل کے لیے امید اور خدشات کا اظہار، پشاور میں زرعی زمینوں کی رہائشی اور کمرشل عمارتوں میں تبدیلی شہر کی شناخت کے لیے خطرہ، اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 50 سال فوج کے کنٹرول میں رہنے والا توسا میدان اب بھی کشمیریوں کے لیے جان لیوا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان شکوک و شبہات کے سائے تلے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کی افتتاحی تقریب تو ہو گئی، مگر بات چیت کا ایجنڈا اور ضابطۂ کار طے کرنا کافی مشکل ثابت ہو رہا ہے، جس کے لیے چھوٹے ورکنگ گروپس آپس میں رابطے میں ہیں، جبکہ میدان جنگ میں حکومت اور طالبان کے درمیان جگہ جگہ لڑائی جاری ہے۔ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں مذاکرات کا خیر مقدم تو کیا، لیکن پھر پاکستان کا رخ کیا۔ افغانستان میں کچھ ہلکے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، بات چیت بند دروازوں کے پیچھے ہو رہی ہے، افغان میڈیا رسائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ 20 سالہ جنگ میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین چاہتے ہیں کہ اس تاریخی موقع پر ان کی آواز بھی سنی جائے، اور خواتین کو خدشہ ہے کہ امن کی خاطر معاشرے کو 20 سال پیچھے لے جانے پر کوئی سمجھوتا نہ کر لیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ جو مذاکرات کے آغاز پر دوحہ میں موجود تھے، اس موقع کو تاریخی قرار دے رہے ہیں، لیکن افغانستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، آئیے پہلے یہ جانتے ہیں۔ سالہ سال سے بد امنی کے شکار افغانستان میں امن کے امکان پر کابل کی سڑکوں پر لوگ کچھ پر امید تو ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ فریقین اپنے نہیں بلکہ عوام کے حق میں بات کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ امن مذاکراتی ٹیم افغانستان کے عوام کے بہترین مفادات پر غور کرے۔ قربانی دینا، جانے دینا، سالوں سے مہاجر بننا افغان عوام کا مقدر بن گیا ہے۔ ہماری مذاکراتی ٹیم کو ان نکات پر غور کرنا چاہیے۔ حکومت اور طالبان بین الاقوامی کوششوں کے نتیجے میں مذاکرات پر آمادہ ہوئے ہیں، مگر افغان شہری کہتے ہیں کہ فیصلہ سازی میں کسی تیسرے کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ انٹرا افغان مذاکرات میں انہی اصولوں اور ایک منظم طریقہ کار کے تحت مل بیٹھنا چاہیے، اور یہ بیرونی مداخلت کے بغیر افغان لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ افغانستان کے عوام یہی چاہتے ہیں۔ تاہم افغانستان میں بسنے والی خواتین اب بھی اپنے حقوق کے لیے زیادہ پر امید نظر نہیں آتی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں 20 سال پرانے افغانستان میں نہ دھکیل دیا جائے، اس کے لیے طالبان کو اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ہم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے طالبان پہلے دور طرح افغانستان میں آئے، اور کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم سے ہمارا تعلیم کا، ہم سے ہمارا آزادی کا، ہم سے ہمارا جاب کا اور سارے وہ حقوق جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں وہ چھین سکے۔ طالبان اگرچہ کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم اور ملازمتوں کی اجازت دی جائے گی، مگر اس کے لیے مخصوص حدود اور شرائط کا اشارہ بھی دیتے ہیں۔ طالبان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے کہ افغانستان میں ان کے لیے کوئی پولیٹیکل فیوچر ہو، ان کو اس بارے میں پورا فکر کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی پالیسیوں کو بدلاؤ لائے۔ This is the desire of our people. ماہرین کا خیال ہے کہ طالبان اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پالیسی میں لچک کا مظاہرہ کریں، مگر عام لوگوں کے دلوں میں فی الحال بہت سے خدشات ہیں۔ ہر جنگ امن کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے، بلا شبہ افغان جنگ بھی امن پر ختم ہوگی، لیکن میں پر امید نہیں کہ افغان جنگ کا خاتمہ امن پر ہوگا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ایک طرف تو تاریخی مذاکرات ہو رہے ہیں جہاں افغان حکومت اور طالبان پہلی بار میز پر بیٹھے ہیں۔ سیکیورٹی امور کے ماہر جہانگیر خٹک کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا تشدد کا جاری رہنا کسی طرح سے امن مذاکرات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی کی ان سے بات ہوئی۔ پہلے طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان مذاکرات تھے، اور افغان حکومت یہ مطالبہ کرتی تھی کہ جناب آپ پہلے سیز فائر کروائیں، کیونکہ گولیوں کے دوران جب لوگ گولیاں چلاتے ہیں تو اس دوران جو امن کے مذاکرات ہیں وہ نہیں ہو پاتے، اور اب چونکہ وہ آمنے سامنے بیٹھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو بڑے ایشوز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہی بالکل ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ سیز فائر جو ہے اس پر بات ہوگی، اور پھر ساتھ ظاہر ہے کہ جو فیوچر ڈسپینسیشن یا جو پاور شیئرنگ فارمولا جسے ہم کہتے ہیں
उसके ऊपर बात होगी क्योंकि तालिबान चाहेंगे कि उनको अफगान मुस्तकबिल की अफगान हुकूमत में कोई बड़ा शेयर मिले। तालिबान ने बज़ाहिर बैन अक़वामी अफवाज के इनखला की बात की और साथ साथ इस्लामी रियासत अफ़गानिस्तान में कायम करने की बात की है, लेकिन इसके अलावा कुछ जामे बयान नहीं दिया कि वो अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या चाहते हैं। माजी में 90 की दहाई में हमने देखा कि जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने ख़वातीन और अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ पर कदगने लगाईं। क्या इस बार जब मुज़ाकरात होंगे तो तालिबान से ये यकीन दहानी ली जाएगी कि उनके हकूक़ ख़वातीन के या अक़लियतों के उनकी खिलाफ वर्जी ना हो? कि जो दो बड़े सवाल जिनका आपने जिक्र किया माइनॉरिटीज और खवातीन के हवाले से, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और इस सवाले से न सिर्फ ये कि उन्होंने अफगान अवाम को की तसल्ली करनी है, ये अफगान हुकूमत का सवाल नहीं है, ये अफगान अवाम का सवाल है कि क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो 90 की दिहाई के वाली सोच और जो हुकूमत साजी का जो तरीका था उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि याद रखिए कि गुज़श्ता तकरीबन 2 दिहाइयों में अफगानिस्तान में 8 सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात हुए। अफगानिस्तान एक जमहूरी अमल से गुजर रहा है और क्या इसका मतलब यानी इन मुज़ाकरात के नतीजे में हमें क्या नजर आएगा, आखिर में हुकूमत किस किस्म की आएगी, ये बड़े सवालात हैं। और फिलहाल जाहिर है कि इसके ऊपर ज्यादा रायज़नी नहीं की जा सकती, मां सिवाय इसके कि जो ट्रैक रिकॉर्ड हमें न मालूम है उसके हवाले से आप हर किस्म के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार भी कर सकते हैं और इस खुशबीनी का भी इजहार कर सकते हैं कि दोनों जानिब से एक ऐसी एनवायरनमेंट सामने आ रही है कि जिसमें दोनों तैयार हैं, यानी दोनों साइड तैयार हैं कि वो आपस में जो उनके इख्तिलाफात हैं वो बगैर किसी तीसरी कुव्वत की मौजूदगी के उनको वो हल करने के लिए तैयार हैं। अफगान हुकूमत के पास कितना लेवरेज है कि वो अपने मुतालबात तालिबान से मनवा सकें? मेरा ख्याल है कि अफगान हुकूमत का लेवरेज अफगान अवाम है। अगर अफगान अवाम की सोच को वो वाज़ेह तौर पर अपनी जो पीस टॉक्स है उसमें रिप्रेजेंट कर पाए तो तालिबान पर प्रेशर बढ़ेगा। पाकिस्तान क्या किरदार अब तक अदा करता रहा है और अब क्या किरदार अदा कर सकता है या क्या एक्सपेक्टेशन है उससे? जिस तरह मैंने जिक्र किया कि देखिए पाकिस्तान ने गुज़श्ता जब ये मुज़ाकरात अगर आज हो रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको अमेरिका भी मानता है और दुनिया भी उसका इजहार करती है। पाकिस्तान और जो दूसरे पड़ोसी ममालिक है जिसमें ईरान भी शामिल है वो ये तो एक तो ये रखें कि इन मुज़ाकरात को अगर मॉनिटर करें तो वो तो ज़रूर करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम तरीन खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका की मगरबी रियासतों कैलिफोर्निया, ऑरेगन और वाशिंगटन के बड़े हिस्से बदतरीन आग की लपेट में है। मुख्तलिफ हिस्सों में 3 हफ्तों से भड़कती जंगल की ये आग अब तक लाखों एकड़ रकबे को जला चुकी है। कम से कम 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिर्फ जहां मगरबी अमरीकी रियासतें जंगलात में लगी आग बुझाने में मसरूफ हैं, मकामी ओहदेदार सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर रहनुमाओं से मुतालबा कर रहे हैं कि वो मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करें। ओहदेदारों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस साल रिकॉर्ड सतह पर जंगलात में आग लग रही है। दे रहे हैं ये माहौलियाती इमरजेंसी है, ये हकीकत है और ये हो रहा है। ये एक तूफान की तरह है। हर साल अब वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप कैलिफोर्निया के शहर सैक्रामेंटो में फायर फाइटर्स और मुंतखब ओहदेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। हफ्ते के रोज रियासत नेवाडा के शहर रीनो में एक इंतखाबी रैली में सदर ने अपने इंतखाब में इस आग का जिक्र भी किया। मैंने ओरेगन और वाशिंगटन में लोगों से बात की। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसका ताल्लुक जंगल के इंतजाम से है। बराए करम ये आसान अल्फाज याद रखें, जंगलात का इंतजाम। इसका ताल्लुक जंगल के इंतजाम और दीगर चीज़ों से है, लेकिन ये जंगल के इंतजाम के बारे में है। लेकिन वाशिंगटन और ओरेगन में मुंतखब ओहदेदार सदर ट्रंप के नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ हैं। ये एक बहुत बड़ा और तबाहकुन झूठ है। पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही है, हमारे जंगलात सूख रहे हैं, हमारे समंदर गर्म और तेजाबी हो रहे हैं और ये पिछली कई दहाइयों से मुसलसल हो रहा है।
इन रियासतों के कुछ रहनुमा मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ लड़ने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। ये पागलपन है। इस वक्त हमारे लोगों को इतने बड़े चैलेंज का सामना है। जब अमेरिका का पूरा मगरबी हिस्सा आग की लपेट में है तो ऐसे में एक सदर इनकार करता है और कहता है कि ये महज जंगलाती आग है। ये आग मौसमियाती तब्दीली की वजह से लगी है और अगर ये अमेरिका के लिए इशारा नहीं तो मुझे नहीं मालूम कि इससे ज्यादा इनको और क्या देखना है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कुछ कारकुनों की शिकायत है कि सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप के मद्दे मुकाबिल साबिक नायब सदर जो बाइडन ने भी अपनी मुहिम में माहौलियाती तब्दीली को अव्वलीन मसला नहीं बनाया है। जो बाइडन ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ लड़ने का वक्त अभी है। ऐसे में जब कम्युनिटीज आग, कुदरती आफात और उनके असबाब से निमट रही है, माहौलियाती तब्दीली इस साल सदारती मुहिम का एक बड़ा मौजू बन सकती है। मिशेल क्विन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। पेशावर का शुमार दुनिया के तारीखी शहरों में होता है। ये गंधारा तहजीब का दारुल हुकूमत रह चुका है जिसके आसार आज भी हमें मिलते हैं, लेकिन आबादी में इजाफे की वजह से शहर की तारीखी हैसियत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। पिछली कई दिहाइयों से ज़रई ज़मीनें तेज़ी से रिहायशी और कमर्शियल प्लाजों में तब्दील हो रही हैं और माहिरीन का कहना है कि अगर मुनासिब मनसूबाबंदी ना की गई तो आने वाले सालों में शहर अपनी तारीखी शनाख्त खो देगा। देखते हैं पेशावर से नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट। ये पेशावर का इलाका चरसदा रोड है। चंद साल कबल यहाँ हरे भरे लहलहाते खेत हुआ करते थे। आज इनकी जगह रिहायशी कॉलोनियाँ और तिजारती प्लाजों ने ले ली है। हवा मट्टी के ज़रात से अटी नज़र आती है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आइंदा 10-15 साल के बाद अगर हम पेशावर को देखें, सराउंडिंग पेशावर की सराउंडिंग में हम देखें तो आपको मुस्तकबिल करीब में बड़ी बड़ी इमारतें कंक्रीट से बनी हुई आपको गली कूचे जो ना वो मिलेंगे और इसकी जो तारीख़ी हैसियत है जहाँ पे आपको बिल्डिंग वगैरह अभी मौजूदा जो एग्जिस्ट कर रही हैं ये चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक ज़राई ज़मीन को रिहायशी प्लाटों में बदल देने से एक तरफ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह नीचे गिर रही है, दूसरी जानिब मुनासिब प्लानिंग के बगैर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के बायस शहर में निकासी आब का निज़ाम भी मौसर नहीं रहा। अक्सर हम आपने देखा होगा कि शहरों के करीब जो निकासी आब के वो नाले होते हैं उसके ऊपर हमने इमारतें बनाई होती हैं, तो वो हम ख़ुद से वो ब्लॉक करते हैं और ये जगह जगह पे पेशावर में देखिए थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो सारे सड़कें वो तालाब का मंजर पेश करती हैं। जगह जगह पे सैलाब आते हैं। कराची का मिसाल ले ले, अभी बारिश से कितनी ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग हो गई। तो अर्बन फ्लडिंग क्यों होता है? क्योंकि हमारे निकासी आब के जो चैनल हैं उनको हमने खुद से ब्लॉक किया हुआ है। बेहतर सहूलियात और रोज़गार की तलाश में सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग पेशावर का रुख करते हैं। इसके अलावा साबिका कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के बायस भी बड़ी तादाद में लोग पेशावर मुंतकिल हुए। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान शहर की आबादी दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। पेशावर को कभी फूलों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब सरसब्ज़ लहलहाते खेतों की जगह बुलंद बांग इमारतों ने ले ली है। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह से न सिर्फ शहर का दर्जा हरारत बढ़ा है बल्कि माहौल पर भी गहरा असर पड़ा है। एक वक्त था जब पेशावर में कम से कम 30 तारीखी बागात मौजूद थे, आज सिर्फ 3 रह गए हैं। वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा के माउन खसूसी बराए अतलात व बल्दियात कामरान बंगश का कहना है कि पेशावर रिवाइवल प्लान यानी बहाली के मंसूबे के तहत शहर के तारीखी मकामात की हालत को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। पेशावर की अपनी जो हैसियत है, जो आइडेंटिटी है, वो फूलों का शहर। हमने कहा कि पेशावर में अब ऑर्नामेंटल प्लांटेशन जो पेशावर के बागात हैं, हिस्टोरिक बागात, जो वज़ीर बाग एक 1801 में बना था, उसकी एक अपनी हिस्टोरिक वैल्यू है। उसको शालीमार बाग जो है एक पेशावर का बहुत पुराना, नासिर बाग रोड पे हमारे इस तरह के हिस्टोरिकल कुछ चुआ गुजर एक ब्रिज है हमारी। तो ये जो हिस्टोरिक जगह हैं इनकी रिवाइवल के बारे में हमने सोचा। पेशावर को एक ऐसे विजुअली और सोशली एस्थेटिकली ब्यूटीफुल शहर बनाना है हमने कि हम पेशावर को प्रेजेंट कर सकें। माहिरीन का कहना है कि पेशावर अपनी कदीम शनाख्त खो ना दे, इसके लिए सिर्फ हुकूमत को बेहतर मनसूबाबंदी ही नहीं करनी होगी बल्कि आम शहरियों को भी अपना रवैया बदलना होगा और शहर को साफ और मुनज़्ज़म बनाने में अपना किरदार अदा करना होगा ताकि आने वाली नस्लों को भी पेशावर माजी जैसा शानदार मिले। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام میں واقع توسا میدان کبھی اپنے قدرتی حسن کے باعث سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتا تھا، لیکن آج یہ زمین میں بچے ہوئے بارودی مواد کے باعث ایک ایسا خطرناک علاقہ ہے جہاں مقامی لوگ بھی قدم رکھنے سے کتراتے ہیں۔ یہ علاقہ 50 سال تک بھارتی فوج کے استعمال میں رہا۔ مقامی حکومت کو اسے منتقل کرتے وقت اس کی صفائی تو کی گئی، مگر گزشتہ 8 سالوں کے دوران یہاں دبے بارودی شیلز پھٹنے کے واقعات میں کئی لوگ یا تو مارے گئے یا عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ مزید جانیں گے زبیر ڈار کی اس رپورٹ میں۔ پیر پنچال سلسلہ کوہ کے دامن میں واقع توسا میدان کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ 1964 میں اسے بھارتی فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اگلے 50 سال تک اسے فائرنگ رینج اور توپ خانے کی تربیتی مرکز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 2014 میں جب اسے سول انتظامیہ کو دوبارہ سونپا گیا تو اس وقت کے کور کمانڈر نے یقین دہانی کرائی کہ یہاں سے ہر ایک قسم کا بارودی مواد صاف کیا جائے گا۔ We are launching this mission with the intention of clearing off this area of any unexploded bombs. چند سال پہلے بھارتی کشمیر کی اس وقت کی حکومت نے توسا میدان کو سیاحتی نقشے پر لانے کا فیصلہ لیا تھا۔ سیاح تو آئے نہیں، توسا میدان کے اس خوبصورت علاقے میں دور دور تک بکھرے بنا پھٹے بارودی گولے آس پاس کے دیہات کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث بنتے آ رہے ہیں۔ ان کا شکار بڑے ہی نہیں بچے بھی بنتے ہیں جو گیند نما شل یا راکٹ کو کھلونا سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی کمسن فیاض نے بھی کیا۔ جب شل پھٹا تو فیاض کی 2.5 برس کی بہن موقع ہی پر ہلاک ہو گئی اور وہ خود اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ جب شور اٹھا تو میں نے شور سنا تو میں گھر پہنچ گیا۔ گھر میں نے دیکھا فیاض پڑا ہوا تھا نیچے۔ ہم فی الحال یہی سوچتے ہیں اس کو ہم پڑھائیں گے اچھی طرح سے۔ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، میں یہاں ڈاکٹر بننے آیا ہوں۔ گزشتہ 6 برس کے دوران توسا میدان کے علاقے میں ہزاروں مویشی اور بھیڑ بکریاں بھی بارودی دھماکوں میں مارے گئے۔ چند سال پہلے مویشی چراتے ہوئے ایسے ہی ایک واقعے میں حاجرہ کا خاوند بھی اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال لیا جا رہا تھا، لیکن اس کے راستے میں ہی موت واقع ہو گئی۔ اس کے گزر جانے کے بعد مجھے طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بیوہ کے لیے بچوں کو پالنا پوسنا کوئی آسان کام نہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ فوج اور انتظامیہ کو صورتحال کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ 2-3 پٹیشنز ہم نے کی تھی فائل۔ ایک تو ہم نے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں کی تھی، وہ وہاں پہ چل رہی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر دلی کے اندر، اور جتنے بھی ایف آئی آر ہوئے ہیں وہاں پہ آج تک اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان ایف آئی آر کا ہوا کیا، کس کے خلاف ایف آئی آر ہوا، کون اس میں ملزم تھا، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس میں۔ فوج نے توسا میدان کے علاقے کو بارود سے صاف کرنے کے لیے 2013 میں فلاح کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا تھا، جس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ علاقے کو بارود سے پاک کر دیا گیا ہے اور لائیو شیلز کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً ہونے والے حادثات ایک مختلف حقیقت پیش کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ضلع بڈگام کے ڈپٹی کمشنر شہباز احمد مرزا نے اعتراف کیا کہ توسا میدان اور ارد گرد کے علاقوں کو بارودی شیلز سے مکمل طور پر صاف کرنے کے لیے ایک نئی مہم شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ زبیر احمد ڈار، وائس آف امریکہ، توسا میدان، کشمیر۔ امریکہ میں یہ بہت عام ہے کہ ایکٹنگ اور آرٹ کے دوسرے شعبوں میں کیریئر بنانے کی کوشش کرنے والے مختلف پروجیکٹس کے دوران اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور بلز ادا کرنے کے لیے ریسٹورنٹس میں بطور ویٹرز بھی کام کرتے ہیں، اور اس میں یہاں کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ اسے کانٹیکٹس بنانے کا ایک اچھا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر امریکی شہر نیو یارک، جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں، وہاں یہ کریٹیو لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ سے۔ نیو یارک کے لاکھوں ویٹرز میں بہت سے فنکار یا اداکار بننے کے خواہش مند افراد ہیں۔ وہ ایسی نوکریاں تلاش کرتے ہیں جس سے گزر بسر ہو سکے۔ سینڈرا بلک اور جینیفر اینسٹن جیسے مشہور فنکاروں اور میڈونا اور مریا کیری جیسے مقبول گلوکاروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے نیو یارک کے 1000 سے زیادہ ریسٹورانٹس بند پڑے ہیں اور لاکھوں نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں ریڈ لابسٹر میں کام کرتا تھا۔ میں برتن دھوتا تھا، میں کچرے کے ڈبے میں کیکڑے صاف کرتا تھا اور پھر ڈش واشر میں برتن رکھتا تھا، اور یہ میری اصل نوکری تھی۔ جین لیون کانسرٹ کی پروموٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں کووڈ-19 کے بعد کام کے لیے کم ہنرمند موسیقار مل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے نیو یارک ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ریسٹورانٹس اور نائٹ کلبز بند ہیں اور انہیں روزگار مہیا نہیں ہو پا رہا۔
लेडी गागा की कहानी। अगर लेडी गागा न्यूयॉर्क के छोटे क्लबों में नहीं गाती तो हमारे पास आज लेडी गागा ना होती। क्या हम खुश नहीं हैं कि वो मौजूद हैं? ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। मेरा मतलब है ये तमाम फनकार हमारी ज़िंदगी की कहानियाँ और साउंड ट्रैक बनाते हैं। फनकार बनने के ख्वाहिशमंद ये तमाम लोग न्यूयॉर्क में क़याम पज़ीर रहने के लिए रेस्टोरेंट्स की सनत में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ मुख्तलिफ करना पड़ रहा है और वो न्यूयॉर्क छोड़ कर जा रहे हैं। कोरोना से पहले ब्रॉडवे पर कायम स्टारडस्ट रेस्टोरेंट में दाखिले के लिए 1 घंटे तक कतार में लगा रहना पड़ता था। अंदर वेटर्स ग्राहकों का दिल बहलाने को गाने गाते थे। आज स्टारडस्ट के 2 साबका मुलाजमीन केविन रे और यूलिया प्रोशीना अपने साथी गुलकार वेटर्स की मदद के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। ये तकरीबन 200 के करीब अफराद हैं। इनमें से हर कोई अभी अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है। इनमें से कुछ अपनी मौसीकी या कोई और तख्लीकी काम कर रहे हैं। कुछ लोग शायद म्यूज़िक से ही दूर जा रहे हैं, जो अफसोसनाक है। यहाँ बहुत से बासलाहियत अफराद मौजूद थे। नौकरी की शिफ्ट में नरमी ने माजी में केविन रे को मौसीकी तरतीब देने और टूर पर जाने की इजाजत दी। आज मुस्तकबिल की बेयकीनी के साथ वो 6 फुट की बदनाम ज़माना समाजी दूरी से मुताल्लिक गाने लिख रहे हैं। आप जानते हो ये हर एक की रोजी रोटी है। इसकी वजह से हम इस शहर में रहने के काबिल हुए। हम इस शहर में अपने फन का मुजाहरा करने या अपना हुनर बेहतर बनाने की कोशिश कर पाए और हमें ये करते हुए मजा आ रहा था। अमरीकी महकमा लेबर के मुताबिक कोरोना की वबा फैलने से पहले तकरीबन 2,70,000 अफराद न्यूयॉर्क शहर के रेस्टोरेंट्स में काम करते थे। आज ये लोग 70,000 से भी कम हैं। और ऐसे में जब ऐसे हालात जारी हैं तो बहुत ही कम बासलाहियत नौजवान न्यूयॉर्क में अपने ख्वाबों की तलाश करने के मुतहम्मिल हो पाएंगे। एना नेल्सन के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।